Selam aleyküm, hayırlı akşamlar. Saygılar telekanalının telesiyercilere Prime programmasına seyir etesiniz. Sizler için studiyada men Gülsüm Halilova çalışam. Növbeteki bir saat bu studiyada yayınımızga hoşulacak musafirimiz ile beraberlikte biz sanki aktual meselelerini ve elbette ki Rusya-Ukrayna cenkinin gedişatı hakkında laf edecekmiz ve elimizden gelgence bu sonki hadislerinin analizlerini yapmaya tırışacakmız. Sevgili arkadaşlar, biz her gün saat 17'den 18'ge kadar bu gibi canlı yayınlarını alıp baramız ve daima bizim yayınlarımızga farklı sahalardan mütehassıslar, farklı siyasetçiler, milletvekilleri, ahırçılayıcılar, ekspertler, analitikler ve birçok diğer musafirler bu memleket için, bu ülke için faydalı faaliyetler yapan kişiler hoşula yayınlarımızga ve biz onlarla beraberlikte elbette ki Rusya-Ukrayna cenkinin gedişatını ve işgal etilgen topraklarda, hususan işgal etilgen Kırım Yarımadası'nda olup geçken hadiselerini tarif etemiz. Malum olganı üzere işgal etilgen Yarımadada bu sonki hafta sonunun günlerinde böyle kanunsuz bir seçimler ötkerildi. Yerli şuralarga seçimler geçirilgenine dair biz birkaç hafta evvelsi yayınlarımız çerçevesinde laf etken edik ve o'zini namzet olarak göstermege istegen insanlarga da bunun neden sebep yapılmaması gerek olganını ve bu seçimlerge neden sebep barmak gerek olmaganını da anlatkan ve tarif etken edik ve yayınımızga Milli Meclis Reisimiz Rifat Ağa Çubarov da koşulup hiçbir şekilde Rus işgalcileri ile bu gibi işbirlikке kirmemeleri, insanların koşulmamalarına çağrılarda bulungan edi. Herhalde bu seçimler sözde seçimler dep aytacağım. İşgal etilgen Yarımada'da ötkerildi saygılı dostlar ve işgalcilerinin seçim komissiyasının reisi Mikhail Malышев'nin degenine Kore Kırım'ın demek işgalci parlamentosuna Единая Россия partiyasından 79,87% Reynin kirdi bu partiya. LDPR 5,79 Reynin ve KPRF 5,15 Reynin. Bunlar zaten muhalefet değil. LDPR ve KPRF'ni bilesiniz saygılar arkadaşlar. Bu tamamen böyle idare etilgen, nezaret etilgen bir sözde muhalefet partileri ama hiçbir şekilde devletke zıt kelgen faaliyetlerini de yapmaylar. Ama Единая Россия'nın 75% ile geçmesi hiç kimse için böyle beklenilmegen bir hadise olmagandır. Zaten herkeske malum, zaten bu seçimler hiçbir şekilde demokratik yolla yapılmaganını da herkes bile ve iktidarda bulunanlar hangi rakamlar istese o rakamlar bugün seslendirile, yangıra ve korsetile. Bu zaten malum olgan şeylerdir saygılı dostlar ve biz işgal etilgen Yarımada'da vatandaşlarımızla, semiydeşlerimizle hiçbir şekilde bu seçimlerge koşulmamaga ve rey vermemege çağırgan edik. Aynı zamanda o'zini bu seçimlerde namzet olarak göstermege daha da beter bir vaziyet olganını ve neticede mesuliyet taşıganını da anlatkan edik. Çünkü işgalcilerinin Yarımada'da ötkergen herhangi bir seçimleri bu legitim bir şekilde yapılgan, kanuni bir şekilde yapılgan faaliyetler değildir ve anda iştirak bu Ukrayna kanunlarına göre zıt gelgen bir harekettir. İştirak sadece rey vermekle değil, bu ayrı bir mesele ama daha beteri bu o'zini namzet olarak göstermek ve bu Rus işgalcileri ile işbirlik seviyesine çıka ve bu elbette ki farklı bir mesuliyetini koz önünde bulundura bu gibi faaliyet. O sebepten Ukrayna işgal etilgen Kırım'ını işgalden kurtarganından sonra ve Yarımada'da Ukrayna kanunları gayradan tıklenilgen sonra bu seçimlerde namzet olarak iştirak etkenler hepsi mesuliyetke çekleyecektir. Bizim demek istegenimiz ileride yani biraz stratejik düşünmege gerek, stratejik bakmaga gerek bu faaliyetlerge ve ileride Ukrayna'nın Kırım'a kaytacağını koz önünde bulundurup bugün o'zini kirletmemek, bugün o'zini bu pis faaliyetlerge taşımamak gerek olganını birçok defalar yayınlarımızda anlatkan edik ama ko'rinishga ko'ra gene de bunlarını eşitmegen bazı kişilerimiz olgan, bazı kişiler iştirak etkenler bu seçimlerde ve mında da ne aytılır maalesef yazık ki böyle ne yazık ki hadiseler mevcut ola Yarımada'da ve bu işgalci demek memuriyetlerge bir şekilde halkıma fayda getiririm degen mantık kirgen insanlar da büyük böyle bir
Nasıl desem büyük böyle bir gaflet da doğru söz gaflet içerisinde buluna çünkü bu birinciden özünü aldatmaktır, özüne yalan söylemektir. Bugüne kadar Rus işgalcilerinden bizge ne fayda kelgen de şimdi iştirak etip bu seçimlerde alıp işte koşulup fayda gelecek. Fayda bergen gibi közlenili ama aynı zamanda işgalciler bunu özünün menfaati için de kullanırlar ve bütün dünyaya sanki dersin işgal etilgen yarımadada demokratik seçimler olganını göstermeye tırışıp ve bunun böyle bir illüziyani çerçeveleştirmeye isteyler Rus işgalcileri ve bunun için bu seçimlerde iştirak etken özünün namzet olgan kişilerini ne yazık ki kullana işgalcileri ve bularını biz hepimiz anlamamız gerek ki özümüzni kullandırtmayık Rus işgalcilerine. Bu pek mühim nokta. Hususan bizim vatandaşlarımızga, bizim semeddeşlerimizge binaen bu seçimler sebebinden ve da birçok diğer asıl da hiçbir esası mantığı olmayan sebeplerden dolayı baskılar yapkanları vakitte. Misal olarak bu seçimlerden evvel birçok Kırım Tatarlarının evine Rus polis sözde işte horçalayıcı hukukları, o da sözde zaten horçalayıcı deyip çünkü onlar aksine bozgan strukturaları insanların evlerine gelip böyle ihtiyar mektuplara darqatkanlar. Sanki dersin bu günleri hiçbir kütlevi tedbirler yapmanız, mitingler ötkermeniz, işte toplaşmanız ve ilahire. Yani bu gibi ihtiyar mektuplarını insanlarga kezip sırf Kırım Tatarlarının korantalarına kerip dağıtalar. Çünkü böyleler Kırım Tatarlarının pozitsiyalarını ve bakışlarını bu asilerge ve bu da bir baskı çeşididir. Gibrit bir baskı çeşididir. Aynı zamanda Kırım'da yekeni özünün demek şerefini, namusunu horçalagan, aman işte çok fazla olmayan gazeteler ve matbuat vasıtaları arasında olan Kırım gazetasına baskılar yapılır iken de elbette ki işgalcilerden bir yaxşılık beklemege mümkün olmaganını da bir kere bu hadise isbatlay. Kırım Tatar Milli Meclis azası Kırım gazetasının baş muharriri Bekir Ağa Mahmut, Kırım gazetasının muharriri Siran Ağa İbrahim ve yazıcı şair onlarga binaen ne şekilde baskılar yapılganını ve 300.000 ruble para cezası çıkarganını işgalcilerinin bilemiz. Neden? Birleşken Milletlerinin baş katibinin esabatını özünün gazetalarında yayınlaganları için. Ben hatırlatmağa isteyeyim ki bu yıl Kırım gazetasının tıklengeninden artık 35 yıl olacak ve bu 35 yıl manasının men bütün semeddeşlerimizni Kırım gazetasına abone olmağa yardım etmege ve 300.000 ruble para cezasını tölemeleri için destek olmağa çağırmağa isteyim. Benim algan malumatlarıma göre bazı köyler ve kasabalarda zaten artık bizim vatandaşlarımız böyle para toplap Kırım gazetasına yolladı ve bu çok takdirge böyle layık olgan maşallah'a layık olgan böyle bir harekettir. Umut etem ki diğer köyler, diğer kasabalar, diğer rayonlar da buna koşulur ve semeddeşlerimiz bir-birine bu şekilde destek olurlar saygılı dostlar ve Kırım gazetası yaşar da 35 yıl değil de sadece 35 yıl değil de daha 35 yıl inşallah yaşar, yüzyıllarda yaşar ve yüzyıllarca Kırım Tatarlarının akıllarında olur. Aynen bugün Gasprinski'nin tercüman gazetası olganı gibi. Saygı arkadaşlar, bugün biz yayınımızı Ukrayna tilinde alıp baracakmız. O sebepten men Ukrayna tiline geçmege isteyim ve yayınımızga koşulacak misafirimiz beraberlikte Ukrayna tilinde yayınımızga devam edecekmiz. Вітаю ще раз в ефірі телеканалу АТР. Ви дивитесь інформаційно-аналітичну програму Prime. Для вас працюю я, Гульсум Халілова. Протягом цієї години, як завжди, ми будемо говорити про перебіг російсько-української війни, будемо говорити про найактуальніші події, які сталися сьогодні як на території тимчасово окупованого Криму, не тільки сьогодні, за останні кілька днів. І що буде, будемо говорити і аналізувати слова президента України Володимира Зеленського, який сказав, що представить план перемоги України Байдену, Трампу, Камалі Гарріс. Будемо говорити, звичайно, про відносини Ірану з Росією, про поставки балістичних ракет від Ірану до Російської Федерації. Звичайно, будемо говорити і про Курську операцію, ну і будемо говорити про Крим, бо я кожен день в ефірах телеканалу АТР, коли ми починаємо наші ефіри, я починаю завжди кримсько-татарською мовою, розповідаю останні новини, які сталися на території тимчасово окупованого Криму.
Так ось ці останні дні російські окупанти там провели незаконні муніципальні вибори. Звичайно, вони не визнаються ні однією цивілізованою країною, але це, на жаль, російським окупантам це їх не турбують, і вони продовжують проводити ось такі псевдовибори на території тимчасово окупованих територій і, звичайно, фальсифікувати там результати. Ну і наближається, звичайно, саміт Кримської платформи. Перший рівень президентський, вищий рівень Кримської платформи, потім буде парламентський рівень, і на базі парламентського рівня Кримської платформи також буде і там івенти з експертним рівнем Кримської платформи. Ось ці питання теж сьогодні будемо обговорювати з нашим гостем, який приєднується до нашого ефіру. Це пан Андрій Шкіль, народний депутат України 4, 5, 6 скликань, політичний аналітик. Пане Андрію, вітаю вас. Салям алейкум. Алейкум асалам, вітаю. Вітаю. Дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Я ось з останнього хотіла почати з саміту Кримської платформи, який відбудеться вже на цьому тижні, 11-го. Які ваші очікування від цього саміту? Чи будуть якісь там прориви, можливі якісь радикальні рішення, чи знову там буде якась декларація, чи меморандум, всі підтримують Україну і підуть далі? Ну, я думаю, що властиво наближається той час, а я би так окреслив навіть не цей вересень, не кінець навіть року, а наступний 25-й рік, коли вже будуть в очікуванні перебувати, ну, принаймні, дуже велика кількість українських союзників української перемоги, називаємо за таким чином, в очікуванні плану, яким чином все це буде принаймні розвиватися. Ніхто, я не думаю, не сумнівається в тому, що плану там перемоги з 3, 5, 10 чи 15 пунктів ніхто, напевно, і не дасть, і не це є очікуваним. Але от така покрокова ілюстрація того, яким буде, ну, скажімо, найближчі там 3-4 роки. Властиво початок цього підготовчого 25-го року почнеться з Кримської платформи. Я думаю, очікувати там прориву ні, але гутта каватлі піде, то капля точить камінь. І от кожне проведення такого заходу і підвищення його рівня, збільшення кількості учасників, скажімо, підвищення якості цих івентів, які будуть на полях і безпосередньо. Це буде створювати незворотність процесу. Бо найважливіше подолати в Україні самій і в колі українських союзників не те, що процес української перемоги незворотній. Процес звільнення тимчасово окупованих територій незворотній. Так він може відкладатися в часі, так ми не можемо назвати там конкретні дати, конкретні числа, але це головне те, чим ми можемо протиставитися цій російській, цій московській невідворотності. Бо головна інформаційна ця ІПСО, якщо можна так назвати, або головний акцент, який розставляється над кожною новиною, яку модерує і мультиплікує в світі Москва, це те, що так, перемога може там відкладається, але тим не менше Росія досягне усіх намічених і поставлених цілей перед собою, попри всі труднощі, які будуть очікувати. І тут на зустріч має бути ця українська контратака, інформаційна контратака, яка і є складовою процесу перемоги. Тому, як на мене, Кримська платформа – це частина, одна з найважливіших частин у формуванні цієї інформаційної перемоги, принаймні інформаційної контратаки. Бо до перемоги можемо ще так не так близько, навіть інформаційно. Бо попри все, попри всі успішні перший рік, наступні півроку, 1,5 роки повномасштабної війни, далі відчулася відсутність з одного боку вже на вибудованих стандартів стосунків із певними колами, чи то в Сполучених Штатах, чи в Європі, для того, щоб розкидати інформацію. Недавно було добре оприлюднено, що тільки в одному штаті Теннессі було потрачено російською пропагандою 10, тобто не то, що потрачено, а спіймано
як кажуть, на гарячому в тому, що було перераховано інфлюенсерам 10 мільйонів доларів для того, щоб вони змінювали концептуальну позицію пересічного американця щодо Росії. І от тут такі заходи, як Кримська платформа, як те, що розповідає президент нині Зеленський, що він запрезентує програму там миру, перемоги, але будь-що, і будь неважно, чи це буде Камала Гарріс, чи це буде Байден, чи це буде Трамп. Тобто план України має працювати на те, щоб демонструвати невідворотність і не тимчасовість війни, і невідворотність перемоги. Що не може бути розмови про перемовини доки Україна не здатна буде сама сформулювати дату і місце проведення цих перемовин. Ну, тобто, з іншого боку, пане Андрій, звичайно, ми розуміємо, що Кримська платформа має дуже великий політичний сенс та і інформативний сенс. Але чи не здається вам, що було б краще, якщо б він мав і якийсь практичний сенс? Та? Ну, що я маю на увазі? Коли ми кажемо про президентський рівень Кримської платформи, то після завершення ось цього президентського рівня, щоб условно там була опублікована заява, що там президенти чих та інших країн, які приєднуються до Кримської платформи, та вони зацікавлені в деокупації там півострова. І що вам для цього потрібно? Там F-16? Окей. Що вам для цього потрібно? Там далекобійні ракети? Окей, ми вас підтримуємо, ми вам це даємо. Та? Якщо ми кажемо, наприклад, про парламентський рівень Кримської платформи, то це якась розробка реінтеграційних процесів Криму, розробка там законодавчої бази, що ми будемо робити з колаборантами, колоніалістами та іншими там величезними проблемами, з якими ми так чи інакше зустрінемось після повернення Криму. Та якщо це експертний рівень, то експерти, як мені здається, було б гарно, якщо б представили якусь там експертну точку з точки зору там питань енергетики та питань там води, бо ми знаємо, що після деокупації Криму будуть багато проблем з цими питаннями також, бо Північно-Кримський канал був там перекритий, та енергетика, в тому числі електрика, і росіяни, коли звідси будуть біжати, то мені здається, що все те, що вони туди принесли після блокади, громадянської блокади Криму, електричної блокади та водної блокади, вони там не залишать. Та? Ну, тобто дуже багато практичних питань, які ми повинні вирішувати, чи можна це робити, наприклад, в рамках Кримської платформи на різних рівнях. Ну, ми коли ж це обговорювали, мені здається, десь кілька місяців тому, а ще минулого року, перед початком роботи Кримської платформи, що тут потрібен, тут добра є ідея, як зробити і те, що існує, от є польсько-українська, тобто сусідські, там польсько-словацькі, там міжпарламентська асамблея. Це не просто група дружби, а це мета розширення стосунків двох сусідніх країн. Тому от треба робити, як на мене, на парламентському рівні там щось за нас зарядом. На парламентському рівні треба робити ось цю міжпарламентську постійну діючу асамблею, яка буде інтегрувати усі парламентські зусилля в один, то що називається кабінет, на один стіл. Це торкається законодавства, це торкається усього того, що чим може забезпечити парламентська підтримка, але водночас це торкається і бюджетів також, тому що це підтримка громадських структур, які будуть працювати в умовах в Україні, в тих умовах близьких до Криму, скажімо, там десь, не знаю, Херсонська, Миколаївська область, для того, щоб експериментувати із тим, яким чином відновлювати природний дисбаланс, яким чином відновлювати економіку, тобто розуміючи, де це відбувається. Тобто це штабувати десь має в околицях, умовно кажучи, півдня України, можливо, це Одеса буде, наприклад, це зручне місто для того, щоб локалізувати там ось таку структуру, але це має бути постійно діюча міжпарламентська асамблея. Президентський рівень, я впевнений, тимчасовий, тому що він працює в інакший спосіб і ставить інакші задачі, але практично перекласти практику виконання для того, що там на собі генерувати і експертну частину, вони би запрошували, проводили 2-3 рази, окрім
Кримської платформи проводили заходи на міжпарламентському рівні. Туди делегуються парламентарі, вони приїздять, обговорюють, приносять думку національного парламенту, які інновації вони хотіли би почути, побачити, чують і везуть ці думки в свої національні парламенти, і таким чином це буде працювати як постійно діючий орган до завершення окупації, до перемоги України, до звільнення Криму. І після цього буде працювати той необхідний відтинок часу для того, щоб все було гаразд із визначенням колаборантів, окупантів, визначенням того, які збитки були завдані Криму, засоби повернення, яким чином їх локалізовувати і інтегровувати Крим в решту європейської економіки. Треба буде говорити таким способом. Тому я вважаю, що тут рано чи пізно мусить вийти Україна на такий рівень. І такий самий рівень, я вважаю, потрібен і для відбудови України. Я не думаю, що тяжко, що буде легко поєднати військову частину і цивільну з парламентським виміром. Тому я думаю, що парламенту треба віддати цивільний, тобто з чим зараз допомогти, яким чином підготувати ґрунт, яким чином зробити базу і з чим займатися після звільнення. А вже президентський рівень міністрів оборон, які будуть певний спосіб співпрацювати з парламентською асамблеєю, дасть можливість формувати такий практично теоретичний спосіб забезпечувати постійну присутність. Бо найважливіше, коли ми говоримо про те, щоб все, що ми хотіли, щоб воно збулося, це щоб те, що ми хотіли, співпадало з тим, чим що буде цікавити тодішнього західного виборця. Бо як би там не було, скільки б ми не говорили про безпеку, все одно акценти зміщаються. Вони постійно будуть зміщуватися на тлі великої європейської війни, яка триває на території України, але це на території Європи. І це велика війна. Тобто вона значно більша за Югославський конфлікт, який, в принципі, можемо ми назвати реально конфліктом, бо це була внутрішньодержавна історія, так, з великою бідою, з великими проблемами, але це не та картина, коли імперська держава не зазіхає, а напала, окупувала державу з, скажімо так, з 30-літнім стажем визнання. Ось про що мова ведеться, тому це головна річ, але на широкому світі. Прикладом є Франція. От просто короткий приклад. Зміна уряду, і тут вже відбудеться величезна зміна акцентів. Тому що головними так безпека, так, але ще головнішими за безпеку Європи стають безпека внутрішня. Боротьба з імміграцією, боротьба з іншими викликами, які зараз стоять перед Європою. Вони всі безпосередньо пов'язані з війною, з тиском еміграційних процесів, з економічним падінням тих зубожілих регіонів частин світу, які страждають властиво через те, що економіка зараз рухається не з такою, глобальна економіка рухається не з такою швидкістю, як треба, саме через війну. І тому тут так безпека, але постійно треба нагадувати, так, Європа в небезпеці, це зрозуміло, бачимо це по телевізору, але постійно нагадувати, що це небезпека, ким вона створена, і що треба зробити для того, щоб ця небезпека більше ніколи не повернулася в Європу, і щоб після перемоги Європа не отримала, скажімо, криваву рану у вигляді України і проблем, які будуть створені в тому випадку, якщо вчасно не надати відновлювальну реабілітаційну допомогу. Тому нагадування, це, як на мене, найважливіше. Це те, що необхідно самому Заходу. Бо без цих нагадувань, без цього постійного блимання світла з України, з Криму, це буде забуватися передовсім виборцями. І тоді треба буде пояснювати виборцям, що це потрібно, що десь там йде війна, будуть перепитувати, а де вона йде, чому вона триває, змінюється покоління, бо через, скажімо, до 5 років це вже зовсім інше покоління. Ті діти, які мали там по 13 років, вони вже йдуть голосувати. Це вже виборець, це людина, яка була усвідомлена війною в Україні, але з іншого боку, це для неї вже поступово стає приблизно тим, чим є Близький Схід. Тобто постійна війна, десь хтось з кимсь воює, це вже якби вторинне питання. Там вже відпадають зразу Франція. У Франції це абсолютно таким чином працює.
противники України, вони кажуть, що вони не кажуть, ні, не треба допомагати Україні, треба кинути на призволяще, хай, скажімо, Росія, окупант, яка почала несправедливу війну, нехай окуповує частину України. Ну, вони так кажуть. Вони кажуть, дивіться, Палестина і Ізраїль. Тут Ізраїль є окупант, Палестина є жертвою. То чому у нас мають бути різні ставлення до Ізраїля і до Росії, до Палестини і до України? Угу. І тут дуже багато людей кажуть, ну так, дійсно, бо немає інформаційної... Ну це зовсім різні речі. Не блимається. Правильно, це для абсолютно інші речі, але цю риторику використовує політична сила, яка зараз ледве не сформувала уряду Франції. Тобто це, наприклад, у Франції. Це така Франс Інсуміс, це непокірна Франція, Жан-Люк Меланшон, у якого це написано умовно на виборчих слоганах, що ставлення до України і Палестини має бути таке саме, як і до Росії, до Ізраїля, однаково. Тобто це вони це вирівнюють знаками дорівнюють. Вони це постійно, це їхня головна риторика і головна дія проти України. Тобто ніхто з них не каже, ні, не треба підтримувати Україну. Ні, це треба вийти з цього конфлікту, як деякі ліві сили кажуть Німеччині. Франції цього немає, тому що в принципі, добре своїм домашнім завданням впоралася французька влада з цього приводу, і Україна добре і вдячно попрацювала з французьким істеблішментом, тоді це вдалося, і якби це були рухи назустріч. І з іншого боку, Франція відчуває на собі більшу відповідальність за безпеку в Європі, ніж Німеччина в тому числі. І це також треба, до речі, експлуатовувати і використовувати. І от тому для мене, передовсім, ось така форма Кримської платформи, коли вона є постійно діючим органом в міжпарламентському процесі, це є дуже важливо. І це, до речі, це ініціатива тільки парламентів. Для цього не потрібен ні Брюссель, ніхто. Це формує таку структуру сама український парламент. Він ініціює подібні структури в інших національних парламентах. Відбувається об'єднання, все так само, як ПАЧЕС, Причорноморська спільнота працює, так само, як ПАРЄ, тобто працює це парламентський вимір інших структур, парламентський вимір НАТО є, парламентська асамблея НАТО, так само має бути парламентська асамблея, це можна назвати ширше інтеграцію України, але, як на мене, тут Кримська платформа вже діючі інституції, на її основі вибудувати систему, яка була би ну не спільна, але подібна для усіх тимчасово окупованих територій. А вже Україна, як держава, не окупована частина, функціонувала б в іншому, тобто вимірі, і стосунки з державою було б дещо інакше. Як на мене, такий спосіб формування постійно діючого міжпарламентського органу на основі Кримської платформи був би найефективнішим парламентським виміром. Тобто це не торкається безпекового, безпосередньо це не торкається виміру президентського, міжпрезидентського, але це торкається виміру міжпарламентського. Бо парламентарі, вони найураженіші на відчуття і на, скажімо так, на настрої виборців. Значить, вони більш ураженіші, ніж ті, хто кандидує на президента, або тим паче призначені чином. Ну і разом з цим, от знаєте, ви коли говорили про Францію, в мене виникло таке питання. Ну, Франція плюс до всього, вона ж не просто одна з країн Європейського Союзу, яка підтримує Україну, та яка опікується безпекою Європейського Союзу. А це є країна, яка була учасником, прямим учасником переговорних процесів між Україною та Росією, та в рамках нормандського формату. І якраз там в рамках Німеччина там теж була. Але потім стало зрозуміло, як в Україні зараз багато хто каже, що все ж таки політика Меркель, вона була хибною, та і вона була орієнтована на умиротворення агресора. Так, якщо казати про Францію, та це країна, яка була учасником ось цих перемовних процесів, і разом з цим вона була в центрі події. Тут мене, знаєте, виникає питання, тоді в рамках нормандського формату, цього в рамках мінського формату, акцент був на Донбасі. Та? Ну, це правда, на жаль, всі говорили про Донбас, бо там йшла війна і там було гарячо. А зараз ці акценти змінились. Наприклад, Франції вже розуміють, що все почалось з Криму, і з Криму повинно закінчитися. І якщо будуть якісь там перемовні процеси, то Крим вже акцент повинен бути там не лише там на Донбасі, а на Кримі, бо з Криму почалось і з Криму повинно закінчитись.
Ну, знаєте, у Франції тут з цього приводу цікаво, тому що Крим – це та частина України, яка ділить підтримку України. Тому що, наприклад, Ле Пен і її оточення вважає, що Крим – це та частина, природньо російська частина України, де завжди була Росія, і тому тут вони були не проти, щоб це перейшло Росії заради миру. І цей постулат, будемо відвертими, третє місце посіла політична сила у парламентських перегонах нинішніх останніх, надалі не зняти з обігу. Тобто він не виноситься вже на широкий загал, і коли цим дорікають, що ви і так, ваша підтримка України є спеціальна, бо ви берете, ділите вже Україну. Тобто то лишити Росію, то не лишати Росії. Вони кажуть, ні, в якому разі ми так не кажемо. Ми говоримо, що це предмет дипломатичних зусиль буде повернення Криму. Повернення Донбасу не дипломатичних зусиль, це треба повертати, а проблема повернення Криму – це проблема дипломатичних зусиль. І тут тому Крим дуже часто лунає у міжпарламентських дебатах, міжнародних дебатах передовсім, тому що він так акцентований. Коли хочуть дорікнути, я ще скажу, таким не зовсім чесним підтримувачем України, яким є Марін Ле Пен і її національне об'єднання, то тут надають приклад Криму. І ясно, що коли ця дискусія відбувається, то треба пояснити, як коли з'явилися претензії російські на Крим, трошки історії, то зразу пригадують, що атака почалася, велика війна почалася з малої висадки в Криму. Це головна, це цей посил постійно присутній на кожній експертній оцінці ситуації в Україні. Коли це не говориться про конфлікт, що там десь наступає там Бахмут, чи зараз нинішня частина Покровський напрям, чи будь-які інші, це не коли військові експерти говорять, а коли говорять політичні експерти, то одразу йде відкликання до початку процесу, коли це почалось. І зараз у Франції це дуже важливо підкреслювати, скажімо, фаховим оглядачам, фаховим політологам і політологиням, і експертам міжнародним, що велика війна почалася з малої. І от кожен конфлікт, як кожен конфлікт, починається з конфлікту, а потім може прорости війну. Так ось війна почалася у великому Україні з конфлікту, здавалось би, в Криму, який переріс в окупацію півострова. Непомітно, приховано. Ні, я вам скажу відверто, це постійно лунає. Там навіть вже якби, от я будь-який новинний канал, куди йдуть міжнародні новини, вмикаєш, то бачиш ці знайомі кадри ще з вже тепер далекого 2014 року, коли все це починалося. Тому тут посвячені в цьому в ці деталі в Франції, бо, наголошу, Франція все більше і більше заангажовується в процес. Тобто ми не говоримо про президента Макрона, кабінет міністрів всі новий, які були створені, політичний істеблішмент. Ми говоримо про Францію державу. Все більше і більше просто простих, кажуть, звичайних французів, вони розуміють відповідальність Франції перед безпекою цілої. Ось тут йде важливе оновлення свідомості щодо України, щодо сприйняття війни в Європі не як далекого, віддаленого конфлікту. Угу. А ось цей план президента України, який він запропонував представити французьким ЗМІ в листопаді, план миру, як ви вважаєте, що він може передбачати? І ось цей план перемоги, який він також нещодавно сказав, що готовий представити до Байдена, Камали Гарріс та Трампа. Це один і той же план, як ви думаєте, чи це все ж таки різні плани, які будуть представлені на різних рівнях? Я хотів би вірити, що це будуть різні плани, тому що бо одні пропозиції і так би сценарії співпраці з Європою, інші з Сполученими Штатами. Тобто Європа, попри все, демонструє стабільність. Бо давайте відверто скажемо, тут скільки виборів відбулося, а зміни так і ніде не сталося. В Угорщині вже одні вибори прийшли, вона надалі лишається тою Угорщиною, якою є.
в Нідерландах пройшли вибори, здавалось би, до влади прийшли там вкрай праві, і такі євроскептики, такі інше. Ситуація у підтримці України не змінилася. Те ж саме в Італії і так далі. Тобто тут потрібно зважати на те, що, я просто... Європа... Так, окей. Да, я просто хотіла сказати про те, що дійсно тут в Україні ми всі боялися, що в Європу прийдуть ультраправі і підтримка України, вона зменшиться і будуть величезні проблеми, але як виявилось, це не так. Ну, десь дійсно прийшли ультраправі, але чогось такого кардинально радикального не змінилось. Ну, як мінімум, як я бачу тому зараз. Що... Так є, тому що безпека Європи, це, коли праві приходять до влади і кажуть, для нас дуже важлива безпека Європи, щоб сюди не проникали іммігранти. Тобто окей, тобто це ваше. А безпека Європи вам не важлива, коли війна точиться на території Європи. І зараз тільки на зусиллях українських збройних сил тримається оцей потік величезних біженців, який може обвалитися на Європу в випадку, коли раптом, і не дай Бог, російські окупаційні війська провалять десь там оборону України, або завдадуть якихось непоправних шкод, і буде змушена Україна реагувати в інший спосіб. Тобто, чи це не є безпекою Європи? І вони відповідають в один голос: так, є, але вже вони не так голосно лунають. Тому я і Францію впевнений, що зміна кабінету не вплине на, він буде найправішим за останні не знаю, 15 років, напевно, найправіший, і це як мінімум. Може бути ще правішим за ті, які були поперед ним. Але тим не менше, це не змінить підтримку України. Це однозначно, тому що ніхто ніде в жодному випадку навіть акцент не поставив щодо зміни підтримки України коштом чогось іншого. Тобто, чи це не може стати наприклад, розмінною монетою? Ні, не стане, тому що це поза контекстом, це не обговорюється, це даність, і цю даність потрібно долати спільно цілою Європою. Тому план миру для Європи, тобто як план допомоги Європи Україні, щоб Україна могла запровадити мир на своїх умовах. Так само і Сполученим Штатам. Тобто з Європою потрібна більша, глибша співпраця в будівництві спільних і розбудови спільних проєктів, і за всіма напрямками. І тут Україна має пропонувати чим більше, тим ефективніше, тому що до цього часу в Україні є багато провалів, що підтвердило, до речі, і рішення Китаю обмежити вивезення за межі Китаю деталей для виготовлення дронів, дронів для квадрокоптерів. Це підтверджує тезу, що все необхідно виробляти в межах демократичного простору. Якщо ви щось виробляєте за межами демократичного простору, то настає проблема, і ця проблема дуже часто буває нездоланною, як це може статися в випадку із дронами, зокрема. Або нездоланною в випадку, коли Україна захоче продовжувати розробляти свої нові концепти, базуючись не на постачанні деталей і постачання складових за межами демократичного простору. Це завжди проблема, і зараз всі країни, скажімо так, об'єднаного Заходу намагаються позбутися контактів з позадемократичними виробниками тих чи інших деталей до цих великих безпекових глобальних машин. Тому Європі і Америці треба пропонувати два різних підходи, але план, звичайно, має бути єдиний, що будь-які перемовини можливі тільки на умовах України, і будь-які перемовини можливі будуть за участю тільки України, і з другого боку має бути зрозумілим усім і сценарій того, яким чином буде дотримано цей план, в який спосіб. Папір може витримати будь-які літери, будь-які обіцянки, але гарантії мають бути дані такі, які перевищать усі ті підписані документи і меморандуми, які, наприклад, були зроблені в Будапешті. Будемо сподіватися. Дійсно, наш план миру, він зрозумілий, так? Як мінімум для нас. Як мінімум він був представлений президентом і Офісом президента, і там все зрозуміло. Ми хочемо просто повернутися на кордони 1991 року. Нам чужі території не потрібні. От я зараз, як кажуть, ось Україна там в Курську область Російської Федерації зайшла і так далі. По суті, нам ця територія, вона і не потрібна, як територія. Ми не хочемо бути там, ми не Росія, нам і чуже
воно не потрібно. Але це буферна зона, і зараз ця операція це передбачає. Та з іншого боку, ми ж розуміємо, що будь-які перемовини вони передбачають якийсь там можливо компроміс. І дві сторони тут не можуть бути задоволені. Мені здається, якщо йдуть перемовини, то в принципі там не буде ніякого задоволення, якщо там Росія не підписує акт капітуляції. Та це повне було б задоволення для нас. Тоді про які перемовини може йти мова? Я просто не зовсім розумію. Окей, перемовини, про що говорити? Я, власне, думаю, що пропозиція, яка має бути складена президентом Європи і Сполученим Штатом, має полягати в тому, що всі розмови про мир, всі розмови про перемовини має розпочинати Україна. Доки вона їх не розпочинає, все. Питання тут немає. Якщо Росія хоче бути ініціатором, будь ласка, вона має вивести свої війська з території України, відвести їх на відповідно безпечну відстань. Тобто це те, що називається буферна зона. Україна відведе свої війська, нехай добре від кордону з Росією на відповідну дистанцію. І тоді розпочинаються з ініціативи Росії. Починаються перемовини. Всі решта перемовини мають бути з ініціативи України. Якщо Україна буде вважати, що вона готова до певних компромісів, вона може їх починати. Хоча я не бачу жодних можливостей вести компроміси щодо членства України в НАТО, в ЄС і звільнення усієї території України в кордонах 91-го року. Які ще там компроміси, це вже інше питання. Наприклад, там не розташування ядерної зброї на території України, не розташування західних баз на території України. Це може бути одним з видів компромісу. Добре, будь ласка, можна на це погодитись. Там обмежити засяг української зброї, там певно відвести їх там на певну відстань. Тобто маневрувати так, як колись маневрував Совєтський Союз і НАТО. В цих рамках, в цих межах так можна ще обговорювати компроміси, але безкомпромісними має бути три позиції. Три слона, на яких має триматися українська концепція перемоги. Це звільнення України в кордонах 91-го року, членство в НАТО і в ЄС. А далі вже можна дискутувати, що таке буферна зона, які обмеження можуть бути взяті Росією, Україною на певну кількість озброєнь, кількість армій і так далі. Тобто це поле дискусій, але це поле НАТО, ЄС і кордони 91 року має бути бездискусійно опущене за межами будь-яких перемог. Я нещодавно прочитала там статтю екс-радника Путіна. І якщо виходити з того, що там екс-радники Путіна і там ближайші люди там до Путіна ретранслюють просто ідеї Путіна, то він там в своїй статті пишуть про відродження Російської імперії, що щоб сохранить Росію, надо возрождать Російську імперію тільки силою, тільки вперед, силами ОДКБ і силами БРІКС. Це я вам процитувала основні тези Сергія Глазьєва, екс-радника Володимира Путіна. Чи можемо ми говорити, ця стаття, вона ще раз демонструє і показує, що там зовсім не налаштовані на якісь там перемовини, на там капітуляцію і так далі. Чи не здається вам, що ця війна, вона закінчиться не за столом там перемовин, а все ж таки на полі бою? Я більше, тобто, якщо говорити про перемовини як питання завтрашнього дня, я тут абсолютний песиміст. Я вважаю, доки в конфлікт не увійде НАТО, перемовин бути не може. В який спосіб буде вхід? Тяжко. Тобто можна передбачати, їх є три. НАТО підтримує Україну безпосередньо, НАТО входить на територію України, а Росія атакує одну з країн. Тобто тут в будь-якому випадку НАТО буде, чи Захід, глобальний Захід, називаємо це таким чином, у військовому протистоянні і з Росією, і з Китаєм. І до цього все йде, недаремно ж економіки починають відпрацьовувати те, що називається повернення своїх атрибутів додому. І Франція повертає виробництво з Китаю, і Німеччина, Сполучені Штати намагаються, хоча це для
американців поки що дуже складно, але тим не менше процеси ці йдуть, і вони будуть неуникнені. І Європа в цій ситуації значно дієвіша. Подивіться, як жваво європейці наклали санкції на TikTok. Навіть ніхто не встиг озирнутися, вони вже накладені. Як жваво європейці наклали санкції на китайські електрокари. Поки там вони розповідали, що цього китайці, що цього ніколи не станеться, санкції були накладені. Тобто, санкції мито було накладено на китайські товари, який був дешевшим за те, щоб за собівартість завозили з Європи. Тобто тут протистояння буде. Чи це буде воєнне протистояння? На мій погляд, з моєї точки зору, воєнного протистояння не уникнути. Тобто демократія буде змушена продемонструвати здатність захиститися. Якщо ця здатність себе захистити не буде продемонстрована, демократія буде загрожена. І якщо кажуть не тепер, то в четвер. Якщо не в 25-му, то в 29-му. Якщо не в 29-му, то в 30-му році буде спроба змусити демократії підтвердити своє бажання захищати власні ідеали сили. Ці спроби зараз ведуться, і вони будуть продовжуватися вестись під різними прапорами, там розбудови імперії. Алло. Ага, у нас зараз якісь технічні проблеми, технічні складнощі. Ми ще раз зараз спробуємо приєднати до ефіру пана Андрія Шкіля, екс-народного депутата України з 4-го, 5-го, 6-го скликань. Ну а поки я хочу закликати вас приєднатися до клубу телеканалу АТР, підписатись на наш YouTube, підтримати нас, поставити лайки, бо це для нас дуже важливо, бо таким чином ще більше людей зможуть побачити наші ефіри, які ми робимо кожен день з 17 до 18 в рамках програми Prime з аналітиками, експертами, військовими експертами, політологами, народними депутатами України, волонтерами, правозахисниками та іншими активними діячами. Обговорюємо про перебіг російсько-української війни. Ну і, звичайно, на телеканалі АТР кожен день ви можете побачити інформаційні програми «Заман», в рамках яких наші журналісти та редактори розповідають вам про найактуальніші події, які відбуваються на території тимчасово окупованого Криму щодня. І, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки. Ця підтримка дуже важлива для нас. Також нас можна дивитися на нашому сайті, на сайті atr.ua, і можете підтримати телеканал АТР, вступивши в нашу велику сім'ю АТР завдяки Патреону. Пане Андрію, я не знаю, мене зараз чують чи ні. Так, мені здається, ми ще не можемо приєднати пана Андрія. Чомусь є якісь технічні проблеми, які зараз вирішують наші редакторі в студії. А поки я б хотіла зачитати декілька новин, і безпосередньо ось новину, яку ми сьогодні обговорювали з паном Андрієм Шкілем про заяву президента України про те, що Україна представить план перемоги Байдену, Трампу та Камалі Гарріс. Україна працює з представниками обох партій у Сполучених Штатах Америки. План миру буде представлено як чинному президенту США, так і двом кандидатам. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення. Зі словами Зеленського, під час візиту до Італії він провів зустріч з делегацією Конгресу США. Цитую, говорили, зокрема, про план перемоги для України, про певні його деталі, а повністю ми представимо всі кроки президенту Сполучених Штатів Байдену і обом кандидатам президентки Трампу та Гарріс, розповів президент. Зеленський вважає, що наразі головним для України є максимальне зміцнення позиції України та захист міст і сіл від російського терору. Також важливим є питання можливості українських військових на фронті. Ну а це дійсно передбачає подальшу підтримку і Сполучених Штатів, і інших партнерів України. Пан Андрію до нас приєднався.
Пане Андрію, ми можемо продовжити Так. нашу бесіду. У нас ще буквально 10 хвилин, якщо ви хотіли б закінчити свою думку, і я потім перейду ще до інших питань. Ну, власне, я хотів би наголосити на тому, що глобальний південь багато може дати назву. Можемо це назвати просто частина автократії, не демократії, які кидають виклики. Це цілком справедливо, тому що вони відчувають себе сильнішими, вони відчувають себе агресивнішими, вони відчувають себе реактабельнішими, ніж Захід чи тим паче Європа, яка в мирі, в добрі жила розслаблено, згортала всі свої військові потуги, згортала армію, згортала озброєння. Зараз вже Європа у військовому протистоянні з країнами умовного глобального, з Китаєм, тим самим Іраном і Північною Кореєю. В військовому, поки що ще не в воєнному. Але без воєнного протистояння не обійтись. Чи це буде у формі бойових дій безпосередньо в небі, на землі чи в воді, невідомо. Це тяжко визначити. І я не готовий ствердити з високою ймовірністю, що саме буде через безпосередній конфлікт, коли один на одного не буде дивитися через приціли автоматів. Але те, що без воєнного протистояння не обійтись, це однозначно. Ну а з іншого боку, ви ж бувають різні варіанти. Ну а з іншого боку, пане Андрію, ми ж бачимо, що деякі російські ракети, російські шахеди долітають до країн НАТО. Та це неодноразово була ситуація в Польщі, неодноразово була ситуація в країнах Балтії, ось нещодавна ситуація в Литві, коли залетіли російські ракети, і там НАТО робить заяву і каже про те, що це не навмисно. Якщо це не навмисно, то все окей. Це ж нелогічно. Давайте ми просто, я кажу, крапля точить. Алло. Знову у нас відвалився дзвінок з паном Андрієм. Зараз наші режисери ще раз його спробують приєднати до нашого ефіру, бо це дуже важливе питання, яке ми все ж таки хотіли б встигнути обговорити, бо дійсно дуже серйозна ситуація, наприклад, про російські дрони, які впали на території НАТО через бездіяльність, так сказав глава МЗС Литви. Останнім часом ми дійсно бачимо дуже багато ситуацій, коли російські дрони, російські ракети чи уламки російських ракет долітають до країн Північно-Атлантичного альянсу, і реакція це більш засудження. Ось, наприклад, нещодавно Литву впали російські дрони, і вже є заява МЗС Литви. Дрони РФ почали падати на території НАТО через бездіяльність країн-членів, переконаний міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. Про це він написав в своєму X-аккаунті Twitter. Пряма мова міністра. Ніщо не повинно падати на Україну чи Латвію, чи будь-де на території НАТО. Але це нова реальність, до якої призвела наша бездіяльність. Він додав, що Литва, звичайно, буде підтримувати рішучу відповідь союзників, сказав міністр закордонних справ Литви. Це дійсно дуже цікава ситуація. Те, як подальше будуть реагувати країни НАТО до таких випадків, бо вони вже відбуваються не вперше, бо це була, як ми сказали раніше, і Польща, і країни там Балтії, а це країни Північно-Атлантичного альянсу, і все ж таки, можливо, через деякий час будуть прийняти інше рішення, окрім там засудження, а можливо, це ще й спровокує, смотивує, навіть правильно сказати, цих країн ще більш підтримувати Україну та лобіювати підтримку України в НАТО та в Європейському Союзі. А тим часом союзники Європейського Союзу поділилися з
інформацію, що передача Іраном балістичних ракет Росії для використання у війни проти України. Про це заявив в понеділок речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано. Його слова наводить агентство АФП. Вашингтон вважає, що Іран передав зброю Росії для використання на полі бою в Україні, повідомили минулого тижня американські ЗМІ, посилаючись на анонімні джерела. Стано заявив, цитую, «Ми володіємо вартою довірою інформацією, наданою союзниками про постачання іранських балістичних ракет до Росії. Ми вивчаємо це питання разом з нашими країнами-членами. Якщо це підтвердиться, ця поставка означатиме суттєву матеріальну ескалацію підтримки Іраном незаконної загарбницької війни Росії проти України». Кінець цитати. Стано додав, що одностайна позиція лідерів ЄС завжди була чіткою. Європейський Союз відреагує швидко в координації з міжнародними партнерами, в тому числі новими і значними обмежувальними заходами проти Ірану. Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що рішуче відкидає звинувачення у причетності до експорту зброї до Росії. Захід вже кілька місяців застерігає Тегеран від відправки Росії ракет, а ЄС вже неодноразово накладав на Іран санкції за постачання Москві безпілотників для війни в Україні. У понеділок Кремль не виступив зі спростуванням, коли його запитали конкретно про повідомлення Wall Street Journal про те, що Іран відправив ракети до Росії. А тим часом прес-секретар Кремля Дмитро Песков не став напряму заперечувати правдивість повідомлень про можливу передачу Іраном Росії балістичних ракет малої дальності. У ході брифінгу він зазначив, що Москва і Тегеран розвивають співпрацю у всіх можливих областях, включаючи найчутливіші області, і продовжуватимуть це робити. При цьому він, говорячи про повідомлення про постачання ракет, зазначив, що не щоразу подібна інформація відповідає дійсності. Про те, що Іран вже передав Росії ракети для можливого використання у війні проти України, минулого тижня повідомили з посиланням джерела The Wall Street Journal та CNN. І, як ми бачимо, ця ситуація ще активно розвивається. Ми, звичайно, будемо слідкувати за цими новинами і в інших ефірах АТР з експертами, які приєднаються до нашого ефіру. Ми будемо обговорювати ці всі питання теж. Ну, а мені здається, що пан Андрій з технічних складнощів поки що не приєднався до нашого ефіру, але я, на жаль, вже через декілька хвилин повинна закінчувати цей ефір, бо ми кожен день маємо програми з 17 до 18, але я сподіваюся, що в інших ефірах телеканалу АТР ми, звичайно, ще з паном Андрієм зустрінемось і обговоримо всі ці питання, які сьогодні ми обговорити не встигли. Ну, а ви залишайтесь першим кримсько-татарським, бо надалі вас чекатимуть інформаційні програми «Заман», де наші журналісти розповідатимуть про актуальніші новини з тимчасово окупованого півострова Крым. Sayıklı arkadaşlar, ATR telekanalının ekranları başından ayrılmanız. Bugün yayınımız çerçevesinde birçok suallarını müzakere etip olduk. Birçok suallar etrafında laf etip olduk ve sizlerge elimizden gelgence bu mühim hadiselerinin analizlerini yapmaya tırıştık. Yayınımızın başında Kırım platformasının ilerideki bu günlerde bu hafta o'tkazilajak sammit hakkında laf etken edik. Malum olgаны üzere er yıl 2022 senesinden başlap 21 senesinden bağışlanız böyle bir sammit o'tkazilib farklı memleketlerde, ama prezidentler seviyesi esasen Kiyev'de geçirildi ve bu sene de elbette istisna değil. Kene Kiyev'de o'tkazilajak 11 sentyabr günü ve biz bularını sizlerge canlı yayınlarda tarif edecekmiz inşallah. Elimizden gelgence Kırım platformasının semiriligini ve ilahri sayılı arkadaşlar. Bundan sonra Kırım platformasının parlament seviyesini bu sene Baltık ülkelerinden Litva'da o'tkazilajak ve Riga'da o'tkazilajak. Litva'nın paytaxtında. Anda da büyük ihtimal bizim jurnalistlerimiz olacak ve andan sizlerge sonki aktual meselelerini tarif etmeye planlaştırdık ve andan canlı yayınlar yapmaya planlaştırdık
aynı zamanda dostlar. O sebepten ATR telekanalının ekranları başından ayrılmanız lütfen. Erkun elimizden gelgence bu gibi yayınlarını alıp baramız, yapamız ve sizlerge sonki haberlerini anlatamız. Bu seçimlerle alakalı çok yakın zamanda umut etem Milli Meclis reisimiz de yayınımıza koşulur ve Kırım Tatar tilinde de yayınımız bu hafta olur. Görüşmek üzere.